بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد. ہم گزشتہ کلاس میں تنوین اور نون ساکن کا تنوین اور نون ساکن کے احکام پڑھ رہے تھے، جس میں جو ہے پہلا قاعدہ ہم پڑھے. چار قاعدے ہوتے ہیں اس کے بتلائے گئے تھے. تنوین اور نون ساکن کے چار احکام بتلائے: اظہار، ادغام، اقلاب اور اخفاء. جس میں سے پہلا قاعدہ اظہار کے بارے میں ہم پڑھے تھے. ٹھیک ہے. تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ان چھ حروف حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے کوئی بھی حرف آئے تو نون کی آواز کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو ہم اظہار بولتے ہیں، اور اس کو جو ہے حروف حلقی بھی اس کا دوسرا نام ہے بول کے بتلائے تھے. تھوڑی سی مشق جو ہے ہم اس کی کیے تھے، مگر وقت ختم ہونے کی وجہ سے رک گئے تھے. تو آج پہلے اس کی مشق کر لیں گے، پھر ہم جو ہے آگے دوسرے سبق کی طرف آگے بڑھیں گے. تو کوئی پڑھیے آپ میں سے. میں پہلے بتا دیتا ہوں ایک دو پڑھ کے. من آ، من اظہار، آ متحرک. من اے دینا، من اظہار، آ متحرک، دی متحرک، نہ متحرک. ون احد، فو متحرک، فو متحرک، ون اظہار، آ متحرک، ہا متحرک، دن تنوین. ون تنوین کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے یہاں پر ہم کیا کریں؟ اظہار کیے. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد حمزہ آنے کی وجہ سے اظہار کیے. یہاں سے پڑھیے. جی آپ پڑھیے. جی جی سیدہ صاحب آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں سے. جی شجرة أقلام. ماشاء اللہ. شا متحرك، جا متحرك، را متحرك، تن إظهار، قلقلة، لا ألف مدة، من تنوين. ہوں عذاب أليم، عين متحرك، ذا ألف مدة، اپن بن عین إظهار. اپن عین نہیں آ پڑھے نا، یہاں پہ آ پڑھے. آ متحرك، ذا ألف مدة، بن إظهار. متحرك، لي يامد، من تنوين. پڑھیے. لائن نہیں دکھ رہی مل صاحب. نظر نہیں آ رہی. نظر آیا اب؟ جی مل صاحب. من اظہار، ہو متحرک، من اظہار، ہم بغیر خلخلہ. اس کو پہلے فریقا، هذا ہوں متحرک، ری یاس مد، قن اظہار، ہا متحرک، دا کھڑا مد. کھڑا مت نہیں بولیں گے، مد حکمی بولیں گے اس مد حکمی. کو. جوروفن، ہارن، جو متحرک، رو متحرک، فن اظہار، ہا الف مدہ، رن تنوین. ولا مولود هو، ہوں واو متحرک، لا الف مدہ، مو واولین، لو واو مدہ، دن اظہار، ہو متحرک، و متحرک. جی الفرید صاحب پڑھیے. بسم الله. أنعى، ہوں أن ان بنا اظہار. کل، عن إظهار، متحرك، ہوں أنعمت، ہوں أنعمت، عن إظهار، بنا کل کلا، تا متحرک، ہوں قرآن،
कुरआनन अजाबन। नहीं, यहाँ पे आ पे खड़ा जबर है ना, खड़ा जबर रहा तो थोड़ा सा इसको हम खींचेंगे। और आनन आजबन, और आनन आजबन, इस तरह पढ़ेंगे उसको। कुरआनन अजाबन। हम्म। कुर बिना मतलब कलकला। अब यहाँ पर आ साकिन से पहले पेश आया ना, तो एक तो खैर बिना खलखला बोल रहे हैं हम, मगर चूंकि रा साकिन है तो अदा यहाँ सकिन। पर हम रा का कायदा बोलेंगे। रा साकिन से पहले पेश आया तो रा को कैसा रा पढ़ेंगे? रा को मोटा पढ़ेंगे। हाँ, तो रापुर। मोटा। और नन आजबन। और और कुरआन आ मध्य हुक्मी, नन। मध्य हुक्म अलिफ मत। नहीं 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 नहीं, अलिफ मत कही को। अलिफ से पहले जबर आया तो अलिफ मत दूंगा, यहाँ पे दो जबर है ना, हाँ हाँ, दो तो जबर अलिफ है को तो। हम शुमार नहीं करेंगे ना पढ़ने में। हाँ हाँ। नन को इनके फिर बाद क्या आइन आ रहा बोले? है यहाँ पर। हाँ। आई आ मुतहरिक, जा नहीं नहीं, ये मुतहरिक। नन में कौन सा कायदा होगा? तनवीन के बाद आइन आया ना। नन तनवीर हो गया। नहीं, तनवीन नहीं होगा। तनवीन के बाद आइन आने की वजह से हम यहाँ पर इजहार का कायदा कर रहे हैं ना। हाँ हाँ। हाँ, तो इजहार बोलेंगे उसको। मध्य इजहार। मत कही को, मत नहीं, नहीं नहीं, इजहार इजहार हरफे इजहार। इजहार बोलिए आप। हाँ, हुरूफ हरफे इजहार है इजहार। वो, उसमें का हरफे इजहार, एक इजहार का कायदा हो रहा बोल के बोल सकते हैं ऐसे। आ मुतहरिक, जा मुतहरिक, और बा अबान बन इजहार। होता, बान नहीं होता। बन बा, फिर एक बार बोलिए सर। बन बन। बन बन आ दो जबर, बन। बन बन अजाबन। बन अजबन। आपका। अजा बोले तो जिम खींचा गया फिर। जिम चूंकि हाँ, मुतहरिक है, मुतहर मुतहरिक को हम जल्दी पढ़ेंगे। चलो। अजाबन। अजबन। अजाबन। हम्म। बन भी इजहार होगा। नहीं, इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा ना। इजहार की कोई अलामत आई तो हम इजहार करेंगे। इजहार की कोई भी अलामत नहीं आ रही यहाँ पर, तो हम इसको तनवीन बोलेंगे सिर्फ। तनवीर को। हम्म। ठीक है। शई इन इल्मन। जी। शई शई बिना कलकला। नहीं, या साकिन से पहले जबर आया ना। या मत होगा। नहीं, मत कैसा होगा? या लेन साकिन से लेन पहले जेर आया तो मत होगा। ले इजहार। हाँ, इजहार होगा। इजहार शई इन। बोलेंगे उसको। शई, या साकिन से पहले जबर आने की वजह से वहां पर हुरूफ लीन का कायदा होगा। हुरूफ लीन में हुर्फ लेन। या लीन बोलेंगे हम उसको। या लेन, या लेन। या लेन। शई इन इल्मन। शई इन इल्मन। आई इन इन मद इल इल आपका क्या था? शई इन इल्मन। शई इन इल्मन, ऐसा। शई इन इल्मन। ऐसा बोलेंगे उसको। शई इन इल्मन। हाँ, शई या या लाइन। या लीन। या लीन। हाँ, इन इन आपका मुत्तहरिक तो नहीं होगा। तनवीन आ रहा ना, तनवीन के बाद आइन आ रहा, कौन सा कायदा तनवीर। होगा? तनवीर के बाद मुतहरिक। इस कौन सा याद नहीं आ रहा है। नहीं, कायदा वही है ना जो हम पढ़ रहे हैं, याद करने का नहीं है वो। जो हम पढ़ रहे हैं वही कायदा है, हम कायदा पढ़ रहे हैं इजहार का। इजहार इजहार। हाँ, कंफ्यूज नहीं होना।
तनवीन के बाद इजहार आइन आने की वजह से वहां पर इजहार होगा। इजहार इल्मन इल आ, इल आपका कायदा फिल बिना कलकला मन तनवीन। बिना कलकला मन तनवीर। जी, उसके बाद अजीजुन अली अली ही अलैहि अजीजुन अल, अलैहि। अजीजुन अलैहि मुतहर्रिक जी जी यालीन हम्म। जुन तन जुन फिर भूल गया। तन ये इजहार हम्म। इजहार अली मुतहर्रिक अली अली ही लई लई। लई लई आपका लई यालीन हम्म। ही मुतहर्रिक हम्म। उसके आगे मिन हा मिन हा। मिन हा हा। हा हाँ। मिन हा हाँ। मिन हौलिहिन हम्म। मिन हौलिहिम हम्म। मिन बिना कलकला नहीं, नून साकिन है ना वहां पे, नून साकिन साकिन के है बाद हा आ रहा। इजहार मिन इजहार। मिन इजहार हा मुतहर्रिक मिन इजहार हाउ वाउलीन ली ली मुतहर्रिक हिम तनवीर हिम बिना खलखला। हिम बिना कलकला हम्म। कर्दन कर्दन हसनन और दन हसनन, दन बोल के इजहार करेंगे यहाँ पर। कर्दन हसनन जी। कर बिना कर बिना कलकला नहीं नहीं, तनवीन के बाद हा आ रहा ना। कर कर होगा तो क्या था तनवीन के बाद हा आया ना। हमजा, हा, आइन, हा, गइन, ख, ये छह हरूफ है इजहार के। ये हम याद कर लेना इजहार खाली। कर कर इजहार दान कर इजहार दान आपका किसे याद नहीं आ रहा है। भूल गए फिर। हाँ दन इजहार, हा डन मुतहरिक सा इज मुतहरिक। नन तनवीर कर क्या था कर कर भी इजहार है कर नहीं, या तनवीन के बाद हा आने की वजह से इसको इजहार बोले ना हम। यहाँ पर ये ये कर सिर्फ तनवीन। वो सब कौर के बारे में पूछ रहे हैं, पहला हरूफ। पहला हुरूफ कर के बारे में पूछ। हर हर रापुर पढ़ना ना इसको। यहाँ ऊपर भी पढ़े, देखिए ये रापुर पढ़े थे ना यहाँ हाँ पे। हाँ हाँ वो थोड़ा सा भूल गया था उसको कौन से कायदे में आएगा कर नहीं नहीं, यहाँ पर रा साकिन से पहले पेश आया तो रापुर पढ़े। यहाँ पर रा रा, साकिन से पहले जबर आया, तो यहाँ पर भी हम रा को क्या करेंगे, मोटा पढ़ने। कोई कायदा बोलेंगे रा लाइन रापुर। रापुर ऐसा। ठीक है फिर दान आपका इजहार हा मुतहरिक सा मुतहरिक नन तनवीर बिजुला मिन हाली बिजुला मिन हलीमीन बिगुला, गैन है ना। बिगुला मिन हलीमिन। बिगुला मिन हलीमीन जी, बिगुला मिन
حلیم. لغلام حلیم. ہوں. بی متحرک، گو متحرک، لا متحرک، مین متحرک، ہاں متحرک، لین یا لین، اور مین تنوین. ہوں. علیم، حکیم، ہوں. متحرک، لین یا لین، من متحرک، ہاں متحرک، کین یا لین، من. نہیں نہیں، یا ساکن سے پہلے اگر زیر آیا تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو کھینچیں گے. جس کو ہم کھینچتے اس کو مت بولتے، مت کو کھینچتے ہم. تو یہاں پر مت کو یا مت بولیں گے اس کو. یا مد. ہاں. حکیم، ہاں متحرک، کی یا مد، من تنویر. نہیں، یہ من میں جو ہے اظہار کا قاعدہ ہوں گا نا. من اظہار، ہاں ایسا متحرک، من ایسا کی یا مد، یا مد، من تنوین. من تنویر. جی. تھوڑا سا مشق کی ضرورت ہے، اس کی مشق کر لیے تو برابر ہو جاتا ہے انشاءاللہ. اب کیا کریں گے؟ اپن دوسرا قاعدہ شروع کر دیں گے. آپ لوگ مشق کر لے سکتے ہیں نا اس کی. اب مزید مزید بچے ہوئے کتنے؟ 2 لائن ہے خالی. یہ 2 لائن کی بولا. مشق کر دیجیے. انشاءاللہ بہت زیادہ اس میں آپ کو فرق آ جاتا ہے. اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو پھر آپ میرے کو واٹس اپ کریے، میں انشاءاللہ اس پہ آپ کی رہبری کرتا ہوں انشاءاللہ. انشاءاللہ. اب دیکھیے صاحب، ہمارا دوسرا قاعدہ ادغام. ٹھیک ہے. 4 قاعدے بتائے تھے نا: اظہار، ادغام، اقلاب، اخفا. تو اظہار کا تو ہو گیا، سمجھ گئے الحمدللہ اظہار آپ. دوسرا ہے ادغام. ادغام کیا ہے؟ تعریف ادغام کر رہے ہیں. ساکن حرف کو متحرک حرف میں داخل کر کے پڑھنے کو ادغام کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ادغام کے جملہ 6 حروف ہیں جن کا مجموعہ یرملون ہے. 6 حروف ہے ادغام کے: یا، را، میم، لام، واو، نون. اس کے مجموعہ جو ہے، مجموعے کا نام اس کا جو ہے مجموعہ ہے، وہ مجموعہ ہے یرملون. جس طرح ہم جو ہے حروف قلقلہ کا مجموعہ پڑھے تھے قطب جد، اسی طرح ادغام کا مجموعہ ہے یرملون. ٹھیک ہے. اب دیکھیے صاحب، ادغام کی 2 قسمیں ہیں. پہلا ہے ادغام مع الغنہ، دوسرا ہے ادغام بلا غنہ. پہلا ادغام مع الغنہ، ادغام غنہ کے ساتھ ہوں گا اس میں. ادغام بغیر غنہ کے ہوں گا دوسرے قاعدے میں. غنہ کس کو بولیں گے؟ آواز کو ناک میں گھما کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں. آواز لے جا کے ہم جو ناک میں گھمائیں گے نا، اس گھمانے کو بولیں گے غنہ، بولیں گے اس کو. السلام علیکم مل صاحب. جی وعلیکم السلام. غننے میں ایک الف کے برابر کھینچنا بھی ہے مل صاحب؟ جی غنے کو کھینچتے بھی، 2 حرکت کے برابر پڑھتے اس کو. جی. 2 حرکات ایک الف کے برابر ہوتا. اب دیکھیے، ادغام مع الغنہ کے 4 حروف ہیں جن کا مجموعہ ینمو، یا پھر یومن بولیے آپ، دونوں بھی اتنا ہی ہوتا. یومن بھی وہی ہے، ینمو بھی اتنا ہی ہے. ادغام مع الغنہ کے 6 حروف جن کا مجموعہ ینمو، یا نون میم وو، یا پھر یا وو میم نون. نون ساکن، اب اس کا قاعدہ بتلا رہے ہیں. قاعدہ ادغام مع الغنہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حروف یا نون میم وو میں سے کوئی حرف آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا. یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے میم نون زبر من ہوتا، یہاں پر یا کیا ہے؟ مشدد ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ من یعملو پڑھیں گے اس کو. من یعملو نہیں پڑھیں گے، بلکہ
من यामलू पढ़ेंगे, नून की आवाज को या में जम करके पढ़ेंगे, और क्या करेंगे साथ में गुन्ना करेंगे। मन यामलू मिन नूरिन मिम मालिन म्यू वालिन शर्रन यरहू सिरातिन मुस्तकीमिन। ये हो गई इदगाम माल गुन्ना की तारीफ। थोड़ी सी इसकी मशक कर लिए तो इन्हें सही समझ में आ जाता। अगर कोई सवाल कोई ख्याल इदगाम माल गुन्ना की तारीफ के बारे में, मुकम्मल समझ में आ गया ना आपको? अस्सलाम जी वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मौलवी साहब, गुन्ने में और इख्फा में फर्क है? हाँ फर्क है। गुन्ना बोले तो आवाज को नाक में घुमाना। इख्फा हम आइंदा पढ़ रहे हैं ना सबक, मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर भी सुन लीजिए। इख्फा यानी जी आवाज को नाक में छुपाना, दोनों में फर्क है। जी मौलवी साहब, जी हम्म। मौलवी साहब। अब ये तो समझ में आ गया ना इदगाम माल गुन्ना? जी मौलवी साहब। फरीद भाई समझ में आ गया? जी जी, समझ में आया। जी। अब देखिए यहां से पढ़ना है हमको। लैया, ये लन या है नहीं, मगर क्या कर रहे हैं हम, ये जो नून है इसको या में क्या कर रहे हैं, मुशद्दद होने की वजह से लैया नहीं पढ़ के ये नून को, नून के बाद या आने की वजह से इसमें हम गुन्ना करके पढ़ रहे हैं, गुन्ना करके लैया पढ़ रहे हैं इसको। ठीक है। इसी तरह मयू, म्यूवा, म्यूवु, मिम्मु, अम्मा, मन्ना, मिन्ना। ये तीन लाइन की अच्छे से मशक कर लीजिए पहले, उसके बाद इंशाल्लाह आगे पढ़ ले सकते हैं। अब उसके बाद देखिए, हम जब इसको जो है जुमलों की शक्ल में जब पढ़ेंगे, लन यदुर्रू, लन यदुर्रू, लई इदगाम माल गुन्ना। ठीक है। या मुशद्दद चाहे तो बोलिए, यानी तो इसमें कायदे में पहले से शामिल हो गया हो। वो मुतहर्रिक, रू, यहां पर अब देखिए, रू में एक तो जो है रापुर का कायदा हो रहा, दूसरा मुशद्दद का कायदा हो रहा, तशदीद वाले हर्फ को मुशद्दद पढ़ते बोले ना। अब तीसरा वाउ साकिन से पहले पेश आने की वजह से यहां पर वाउ मद भी होगा। मैं यु मीनू, मैं यु मीनू। अब यहां पर वाउ के ऊपर हमजा है, हमजा आने की वजह से हम वाउ नहीं पढ़ के हमजा ही पढ़ेंगे उसको। और हमजा का एक कायदा है कि जहां पर भी हमजा आता हम हमजा पढ़ेंगे तो झटके के साथ पढ़ेंगे हमजा। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं यू, यू बोल के झटका दे रहे हैं यहाँ पर। अब कायदा जब पढ़ेंगे तो हमजा के एतबार से कायदा बोलेंगे, वाउ के एतबार से नहीं बोलेंगे। नहीं, वाउ साकिन है उससे पहले पेश आ रहा, हम यहाँ पर जो है इसको मत करके नहीं पढ़ेंगे, वाउ के ऊपर हमजा आ गया तो इसको हमजा शामिल करके हम जो है हमजा का ही कायदा पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मई इदगाम माल गुन्ना, यू, चूंकि हमजा है, हमजा के ऊपर साकिन है, और हमजा कलकला में से नहीं होता इसीलिए उसको बिना कलकला कहेंगे। मी मुतहरिक, नु मुतहरिक, म्यू वालिन, म्यू इदगाम माल गुन्ना, वा अलिफ मत, लिन तनवीन। चलिए सर, ये बोलिए इसके बाद से। मिन वुजदिकुम, हम्म। मिन माल गुन्ना, वुज खलखला, दी मुतहर्रिक, कुम बगैर खलखला। जी मिम मुद्दकिरिन, जी मिम माल गुन्ना, इदगाम माल गुन्ना, मु मुशद्दद, दाल मुशद्दद, और खलखला का भी फायदा है, की मुतहर्रिक, रिन तनवीन। रिन में तनवीन भी हो रहा, और फिर रॉ बारीक भी हो रही, देखिए। जी या अल्लाह। बोल साहब, इसको मीम का फायदा बोलना क्या इदगाम माल गुन्ना बोलना?
नहीं, यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना ही बोलेंगे ना, इदगाम माल गुन्ना, फिर इदगाम माल गुन्ना बोल दिया काफी है। लेकिन दूसरा कायदा अगर जी बोल रहे तो फिर मीम मुशद्दद का भी कायदा बनता हो। हाँ, आप इससे पहले बोले थे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद बराबर का। बराबर बराबर। बाज दफा क्या होता, उसमें जो है एक कायदा बनता, बाद में दो तीन भी बनते। कोई जी। भी एक भी बोल दिया तो काफी है। अम्मा व अम इदगाम माल गुन्ना, मा मुतहर्रिक, व अलिफ मद। हाँ, मुत्तहरिक बोलने मन के बजाय मुशद्दद बोलिए आप। मुशद्दद मुत्तहरिक बोलिए, क्योंकि दो कायदे बन रहे हैं ना, मुशद्दद का भी हो रहा। मुशद्दद। जी, मुशद्दद और मुतहर्रिक व अलिफ मद। हम्म। मन नकस, हम्म। मन इदगाम माल गुन्ना, नून मुशद्दद, का मुतहर्रिक, स मुतहर्रिक। कभी भी मिन हम कायदा जब नब। बोलेंगे ना, तो हर्फ का नाम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम हर्फ के नाम जी के एतबार से नहीं पढ़ रहे, हर्फ की अलामत के एतबार से पढ़ रहे। जी नहीं, तो हर्फ के अलामत का एतबार करते हुए वही अलामत का इजहार करेंगे। मन्ना कैसा मन, इदगाम माल गुन्ना, अब नून नहीं बोलेंगे, नाम मुशद्दद बोलेंगे। जी। मिन नबिय्यिन, जी। मिन नु मिन इदगाम माल गुन्ना। ये इख्फा हो गया आप जो बोले अभी। जी, एक बार आप पढ़ के सुनाइए ना मौलवी साहब। मिन नबिय्यिन। मिन नबिय्यिन। हम्म। आप मिन मियो पढ़े अभी उसको, मियो बोले तो इख्फा, मिन बोले तो गुन्ना। मिन नबिय्यिन। हम्म। मिन इदगाम माल गुन्ना, नून मुशद्दद, बी मुतहर्रिक, यिन तनवीन। मुशद्दद भी है ना ये। चलिए, नेक्स्ट। मुशद्दद भी है। कुलूब यौमइज़िन, फिर एक मरतबा बोलिए। कुलूब यौमइज़िन, हम्म। कु मुतहर्रिक, लू वाव मद, बुं हुई। इदगाम, बुई हम्म। इदगाम माल गुन्ना, हम्म। यौ वाउलीन, मा मुतहर्रिक, ई मुतहर्रिक, जिन तनवीन। लिकौम यذكرون, ली मुतहर्रिक, फिर एक कौ बार बोलिए। वाउलीन, लिकौम ये कऊ को पहले यذक। जल्दी पढ़िए, ये दो गलतियां हो रही जी हैं, देखिए। कऊ को खींचना नहीं है, कऊ को जल्दी पढ़ना है, वौलिन है ना। और दूसरा जी नी बोल के यहाँ पर गुन्ना करना, इख्फा नहीं करना, आवाज छुपना नहीं, नाक में घूमना आवाज। लिकौमी जी। यذक्करून। लिकौम यذक्करून। लिकौमी बोले तो इख्फा, लिकौमी मी यذक्करून है, मियो नहीं। जी, लिकौम यذक्करून। जबरदस्त, माशाल्लाह, अल्लाह युबारिक। ली मुतहर्रिक, कौ वाउलीन, मी इदगाम माल गुन्ना, या मुशद्दद, ذا मुशद्दद, का मुत का मुतहर्रिक, का मुशद्दद, रू वाव मद, नून ना मुतहर्रिक। जबरदस्त। कायदा जब हम लिखेंगे इसका, मैं लिखने का तरीका आगे बताऊंगा किसी क्लास में आपको। जब वहां पर नून ही बोलेंगे, वहां पर ना नहीं बोलेंगे, खाली जो है जी मैं बताता हूँ उसको, आसान तरीका है उसके कायदे बताने का। इम्तिहान में भी वही तरीके से आपको बताना रहेगा। मैं इंशाल्लाह बाद के क्लासेस में बताता हूँ कौन सा कायदा कैसा बताना है उसको। शर्रन यरहू, हम्म। शा मुतहर्रिक, रई इदगाम माल गुन्ना, या मुशद्दद, रा मुतहर्रिक, हु हुरुफ हुक्मी, मध्य हुक्मी। मद्दे हुक्मी। जी। किसी का पुराना सबक अगर बाकी है मेरे पास, या फिर जो है कवायद, चूंकि आप लोग थोड़ा सा अपना टाइम कंजेस्टेड बता रहे हैं,
تو اسی لیے میں ورک تھوڑا نہیں دینے کی کوشش کروں. مگر قواعد کا تھوڑا سا ایک آدھ مرتبہ اگر ورک کر لیے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ کو قاعدے کیسا بیان کرنا ہے، اور امتحان میں آپ کیسا اس کو لکھیں گے، یہ سمجھ میں آ جاتا ہو. تو میں انشاءاللہ ایک مرتبہ بتاتا ہوں. پھر آپ جو ہے جب بھی وقت ملا کوئی بھی ہم نیا سبق پڑھ لیں، اس کے قواعد آپ جو ہے اس طرح لکھ کے آپ ایک دو چار حروف کے جو ہے جملوں کے آ، مشق کے طور پر، پریکٹس کے طور پر قواعد لکھے تو کیا ہو جاتا، وہ مضبوط ہو جاتے ہو، پھر جو ہے بھولے نہیں جاتے. تو یہ آپ ادغام کل کی معلوم. کلاس میں بتائیے مول صاحب، جی. وہ جو لکھنے کا طریقہ ہے آپ ارشاد فرما رہے ہیں، کل بتائیے. کل بتاؤ برے، اچھی بات ہے انشاءاللہ. جی مول صاحب. تو یہ ادغام مع الغنہ کا قاعدہ تھا. اب دیکھیے ادغام بلا غنہ، مع الغنہ کے چار حروف یا نون میم واو، چار حروف یہ مع الغنہ کے، اور بلا غنہ کے جو ہے لام را، دو حروف ہے. ادغام بلا غنہ، نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را میں سے کوئی حرف آئے تو نون ساکن کو ان حروف میں داخل کر کے بغیر غنہ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جیسے مر ربی کا، ہدل للمتقین وغیرہ. اب یہاں پر ہے دیکھیے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر لام را میں سے کوئی حرف آئے تو نون کی آواز کو لام یا را میں ملا کر پڑھیں گے، اور نون کی آواز نہیں آئے گی. اس کو ادغام بلا غنہ کہتے ہیں. جیسے اللیسا، اللہ، وہاں پر کیا کر رہے تھے ہم، نون کے بعد کوئی حرف آ گیا تو یا، اگر یا آ گیا تو، اگر میم آیا اما، اگر وہ آ گیا اوا، اس طرح ہم پڑھ رہے تھے. یہاں پر لام اور را کی صورت میں کیا کریں گے، بالکل آواز کو ہم ظاہر کریں گے، ہم غنہ نہیں کریں گے، اس کو بولیں گے ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. جیسے اللہ، ام، اللہ، من روحی، من ربهم، لتذکرۃ للمتقین، نزاعة للشوا، فی بحر لجی، رؤوف رحیم، غفور رحیم، شیطان الرجیم. اس طرح جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. تھوڑا سا ایک دو چار جملے جو بھی آپ پڑھ سکے ذرا پڑھ لیجئے، تاکہ جو ہے آپ بھی مشق میں شامل ہو جائیں. پھر ہم سبق اس کا اور باقی ہے ابھی، وہ بھی پڑھ لیں گے. بالکل 2 ڈھائی منٹ باقی رہ گئے. اللہ. اللہ، الف مت بھی ہے نا. اللہ. جی. یہ بنا اس کا پیچھے اب بنا خلخلا من. بھول جائیے آپ، بنا خلخلا نہیں نہیں. نہیں نہیں، بنا نون کلکنا نہیں، ساکن یہ جہاں تھا پر بھی یہ آ گیا سمجھ جانا، کوئی نہ کوئی قاعدہ ضرور. ادغام، بنا ادغام من. اس سے پہلے والا من ادغام تھا، یہ کیا ہے؟ ایسا بولیے ادغام بلا غنہ بولیے، ادغام بلا گنہ گنہ. ایسا بولیے. ادغام بلا گنہ. امن لا. امن مل لا. یہ ام اللہ، ام امن لا. اللہ، امن لا. ام اللہ. امن لا. نہیں نہیں، آپ لام کو کیا کر رہے ہیں، زور دے دے رہے ہیں. لام کو تو نہ زور مت دیجیے. ام اللہ، امن لا. ام اللہ. امن. امن لا. اچھا ٹھیک ہے. کل ہم کیا کریں گے، اس کی ادغام مال غنہ کی اچھے سے مشق کر لیں گے. تھوڑا سا یہ پیج نمبر دیکھ لیجیے آپ، 32 پہ ہے یہ، اس کو اچھے سے یاد کر لیجیے. ادغام مال غنہ بھی اور ادغام بلا غنہ بھی. انشاءاللہ کل بلا اس کی گنہ. پریکٹس کر لیں گے. پہلے کلاس میں آپ لوگوں سے سن لیتا ہوں میں، پھر ہم جو ہے اگلا ہمارا سبق جو رہے گا اخفا، اس سبق کی طرف آگے بڑھیں گے ہم انشاءاللہ. اخفا کا سبق رہے گا اگلا سبق، اور اخفا بھی جو ہے یہیں پر ہے، صفحہ نمبر 33 پہ ہے اخفا بھی. اس میں آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے اخفا بھی، آپ جو ہے آسانی سے اس کی مشق کر لے سکتے. السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام. آپ حروف شمسی اور حروف قمری بعد میں سمجھاتے مول صاحب. ہاں ابھی نہیں ہے نا وقت اس کا، پورے قاعدے سمجھیں گے جی. اپن، آہستہ آہستہ الو الو. جی. دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح صحیح بات تجوید قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جس انداز میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا
مولا اسی انداز میں ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مولا بہتر انداز میں ہم کو قرآن کا قاری بنا دے۔ الہ العالمین مولا قرآن پر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن کو